محفوظ رکھے، کیونکہ سب سے برا گناہ جو ہے نا وہ تنہائی کا گناہ ہے، کہ جو انسان جو ہے نا اس وقت شیطان سب سے زیادہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 2 کو دیکھتے ہیں، وَآتُوا اور تم دو الیتاما یتیموں کو اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ تتبدلو نہ تم بدلو الخبیثہ ناپاک چیز کو بالطیبی پاک چیز کے ساتھ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، ولا اور نہ تأکلو تم کھاؤ اموالہم مال ان کے، الا طرف اموالکم اپنے مالوں کے، انہو یقیناً وہ کانا ہمیشہ سے ہے، حوباً گناہ کبیرن بہت بڑا۔ تو یہاں یتیم کے مال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ نہ ملا کے کھاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یہاں پہ معاشرے کی ایک اور طبقے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ یتیم ہیں۔ پہلے ہم اس کی گرامر دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف ہے، آتو فعل امر، نہ اور تم دو، حمزہ تا یا روٹ ورڈ کے ساتھ۔ آپ لوگ اب سب جان گئے ہوں گے کہ کتنے روٹ ورڈ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو الحمدللہ بہت ساری چیزوں کے روٹ ورڈ اب دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، آپ کو سمجھ آ جاتی ہوگی۔ جیسے یہ آتو کسی بھی صیغے میں آئے، مضارع میں آئے یا ماضی میں آئے، تو آپ اس کا روٹ ورڈ فوراً پہچان سکتے ہیں۔ حمزہ تا یا روٹ ورڈ کے ساتھ فعل امر جمع مذکر غائب کا حاضر کا صیغہ، جمع مذکر حاضر، انتم کی ضمیر اس کا فاعل، الیتاما اس کا مفعول، یا تامیم روٹ ورڈ کے ساتھ انسا اس کو حاضر کر دیجئے، مفعول بن گیا، اموالہم مرکب اضافی بن کر مفعول نمبر 2 ہو گیا، اور تم دو یتیموں کو ان کے مال۔ تو یہ انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہے، تو فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ فعل امر سے بنا ہے، لیکن ابھی ہم اس کو جملہ فعلیہ ہی کنسیڈر کریں گے۔ واو حرف عطف ہے، لا لائے نہیں ہے، جو کہ مضارع کو مجزوم کرے گی، اور جب یہ مضارع کو مجزوم کرے گی تو اگر واحد کا صیغہ ہوگا تو اس کا مجزوم ہونا نظر آئے گا، اور اگر جمع کا صیغہ ہوگا تو اس کا مجزوم ہونے کی شکل میں نون اعرابی ڈراپ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اصل میں کیا تھا، تتبدلون فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون اعرابی مجزوم ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا ہے، با دال لام اس کا روٹ ورڈ ہے، الخبیثہ اس کا مفعول ہے منصوب ہونے کی وجہ سے، خوا با سا اس کا روٹ ورڈ ہے، بالطیبی طا یا با روٹ ورڈ کے ساتھ بی حرف جار سے مجرور ہو گیا، اور مجرور ہو کے مرکب جاری بن کے متعلق فعل کے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لا لائے نہیں فعل مضارع کو مجزوم کرتی ہے، لم لما لام امر لام نہیں، اور حرف شرط، کچھ حرف شرط مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجزوم ہونے کی شکل میں اگر افعال اربع ہوں، یعنی افعلا تفعلا نفعلا یفعلا، ان کا تو لام صیغہ جو ہے وہ لام کا جو حرف ہوگا وہ کلمہ وہ جزم میں آ جائے گا، اور باقی جو افعال خمسہ ہیں ان کا نون اعرابی ڈراپ ہوگا۔ ولا اور نہ، واو حرف عطف ہے، لا لائے نہیں ہے، تأکلو نہ تم کھاؤ، کم دیا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے کسی کام سے، فعل نہیں ہے اور مضارع کو مجزوم کر رہی ہے۔ یہ کیا تھا، تأکلون، نون اعرابی ڈراپ ہو گیا افعال خمسہ میں ہونے کی وجہ سے، حمزہ کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اموالہم مرکب اضافی ہو کے مفعول ہو گیا تأکلو فعل کا۔ ہم نے دیکھا ہے فعل کے بعد جب کوئی منصوب اسم آتا ہے تو وہ اس کا مفعول ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ مرکب اضافی دیکھ رہے ہیں، اسم پلس ضمیر، اموالا یہ منصوب ہے، ہم اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے، اس لیے ہم نے پورے مرکب اضافی کے اعراب کو منصوب کر کے پورا مرکب اضافی مفعول بنا دیا،
कुलू फेल का। फिर आगे इला हरफे जार है, अमवालिकुम मजरूर हो गया। ये मजरूर मुरक्कब इजाफी इला हरफे जर से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन के मुतालिक हो गया फेल के। तो ये भी फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया। ताकुलू के अंदर भी अंतुम की जमीर इसका फाइल है। तो इस तरीके से ये जुमला फेलिया नाहिया, ठीक है, क्योंकि लाए नहीं आया है ना शुरू में, तो जुमला फेलिया नाहिया बन जाएगा। इन्ना हो, इन्ना हरफे नासबा है, मुशब्बा बिल फेल के है। हु इसका इसम हो गया। इन्ना का इसम क्या है? मंसूब। तो इस टाइम पे ये मंसूब मुत्तसिल जमीर आई है जो इन्ना का इसम बनी है। आपको जो मैंने आपको शेयर की थी ना, जो मंसूब और मजरूर जमायर के चार्ट जो शेयर किए थे, उसमें आपने देखा होगा मंसूब जमायर क्या क्या बनते हैं, माफूल बनते हैं और इन्ना व अखवातुहा का इसम बनते हैं। तो आप देखिए हु जो है वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है जो इन्ना का इसम बना है। आगे खबरू इन्ना जो है वो जुमले की शक्ल में है। काना फेले माजी नाकिस है, लेकिन ये जब हमेशा से है, यानी कि माजी तो अमूमन था के तर्जुमे में आती है, लेकिन कुछ आफाकी सच्चाइयां होती हैं जो कभी भी चेंज नहीं होती, उनके लिए भी काना को ही इस्तेमाल किया जाता है और उसका तर्जुमा फिर हमेशा से है, यानी शुरू से लेके आखिर तक हमेशा से है, ये चेंज नहीं हो सकता। फेले माजी नाकिस हुआ की जमीर इसका इसम आ गया। इसम काना हुबन कबीरा, ये मुरकब तौसीफी का पैटर्न बन गया जो कि खबरू काना बन गया, ठीक है, क्योंकि इन्ना काना का इसम मरफू होता है और काना की खबर मंसूब होती है। तो काना अपने इसम अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया खबरिया बन गया। ये जुमला इस्मिया खबरू इन्ना बन गया। तो इन्ना अपने इसम अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया खबरिया ही हुआ। यहाँ पे क्या बताया गया है? यतीमों को उनके माल दे दो और पाक व नापाक से मत बदलो। यानी ये वईद जो है ना यतीम का माल खाने वाली है, हमें कुरान पाक में बहुत जगह नजर आती है। ये उस माशरे की एक बहुत बड़ी बुराई भी थी और आज भी अगर हम देखें तो ये बुराई मौजूद है। माशरे के दबे हुए जो तबकात होते हैं ना, यतीम एक अहम तबका है। उस दौर में भी था। दौरे जहलियत में तो उनके कोई हकूक थे ही नहीं। उनके माल हड़प कर लिए जाते थे। वो बहुत कमजोर होते थे। उनकी औरतों से उनके छोड़े हुए बेटे जो होते थे वो निकाह कर लेते थे। यानी कि यतीम की तो हर तरह से पसपाई थी। ऐसा हरगिज ना हो कि यतीमों के माल में से अच्छा अच्छा ले लो और फिर जो बिल्कुल फारिग चीज है वो उनको बख्श दो। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यतीम के माल के बारे में तो इतनी वईद दी है कि जिसने यतीम का माल खाया उसने अपने पेट के अंदर जहन्नुम की आग भर ली। तो यतीमों के बाद सरपरस्त जो होते हैं ना वो तकवा और खौफे खुदा से खाली होते हैं। अव्वल तो उनका माल हड़प कर लेते हैं और अगर ऐसा ना भी करें तो अच्छा अच्छा माल उनका ले लेते हैं और जो रद्दी माल बेकार चीज रह जाती है वो उनके हवाले करके तादाद पूरी कर देते हैं, यानी कि तुम्हारा माल ऐसा था, इतना था। ऐसा भी होता है कि उनके माल को अपने माल के साथ मिक्स कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं ताकि खाने में आसानी रहे। तो अल्लाह ने इनको सब ऐसे हथकंडों से रोका है। मना किया गया है कि यतीम के माल में रत्ती बराबर भी जरा सी भी जो है ना वो मिलावट, वो सख्त गुनाह है और ये है नहीं, ये हमेशा से है। हमजा काफ लाम के साथ जो इला का प्रपोजिशन आती है ना, ये ताकुलू, इसके साथ ये इला की प्रपोजिशन जो यूज होती है ना, ये इस बात का सबूत भी होती है कि इसके हम मायने कोई लफ्ज महजूफ मौजूद भी है। यतीमों के माल के बारे में जरूरी हदायत ये हैं कि यतीमों के बाद सरपरस्ती उनका माल खाते हैं, यानी माशरे में तो वो बाद में जाएंगे ना, माशरा तो उनको बाद में लूटेगा, पहले तो वो अपने बेचारे अपने घर में लूटते हैं। या तो सारा ही माल दबा लिया जाएगा या तो फिर माल का अच्छा अच्छा हिस्सा अपने माल में मिला लिया जाएगा,